नमस्कार दर्शक बंधु आज हे जून मास 5 तारिख गुरुवार। आज दिन जाकर 20टी गुरुत्वपूर्ण खबर उपरे आसंतु नजर पकाइबा। ता पूर्वरु आपण मानक भल पाइबा स्वरूप गोटिए गोटिए लाइक एवं सब्सक्राइब निश्चय करिवे। तेबे आसंतु संपूर्ण खबर उपरे नजर पकाइबा। आजिर प्रथम खबर, राज्य रे केही भी रहिबे नाही भूमिहीन कहिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री कहिसंती जे राज्य सरकार भूमि प्रशासन को आधुनिक एवं लोकभिमुखी करिबा पई प्रतिश्रुतिबद्ध। ओडिसा रे केही भी भूमिहीन रहिबे नाही। जो मानकर 4 डिसिमिल रु कम जमी अछि सेमानंको भी भूमिहीन भाबे गणा हेबो एवं सरकार सेमानंको जमी जोगाई देबे। तेबे एही अवसर रे मुख्यमंत्री आहुरी मध्य कहिसंती जे जेउ माने दीर्घ दिन धरि वंचित एवं अवहेलित सेमाने हेउछंती सरकारंकर प्रथम प्राथमिकता। बहुत मूल्यवान सरकारी जमी जबरदखल रे अछि। सेही सरकारी जमी को जबरदखल मुक्त करी सुरक्षित रखिबा निमंते श्री माझी आह्वान देइछंती। आगामी दिन रे सरकार राजस्व क्षेत्र रे अनेक संस्कार आनिबे। तेणु निर्दिष्ट समय सीमा मध्य दाखल खारज मामला एवं अन्यान्य जमीजमा मामलार त्वरित फैसला करने उपरे मुख्यमंत्री गुरुत्वारोप करिसेंती। परवर्ती खबर, एणिकी आधार पाई नियंतु नाही टेंशन, 50 टंकारे ऑर्डर करंतु एटीएम परी आधार कार्ड। आधार कार्ड हेउछि एक गुरुत्वपूर्ण दस्तावेज। आधार बिना कोनोसी काम हेबा कष्टकर। हेले एबे एमिति अनेक लोक अछंती जेउ माने आधार कार्ड करि नाहंती, जेउथि लागि सेमाने अनेक असुविधार सामना करंती। जनसेवा केंद्र रे घंटा घंटा लाइन रे छिड़ा हेबा परे भी आधार कार्ड होई पारु नाही। हेले एबे आदौ चिंता करंतु नाही, कारण एणिकी घरे बसी मात्र 50 टंका खर्च करी घरे बसी पाई परिबे आधार कार्ड। तेबे पीवीसी आधार कार्ड को नेई एबे भारी चर्चा हेउछि, कारण कोनोसी परिस्थिति रे एहा ओदा हेबार नाही कि भांगीबार संभावना भी नाही। तेणु अति सहजरे एहाको आपण निज पाखरे रखि परिबे। घरे बसी पीवीसी आधार कार्ड पई आपण आवेदन करि परिबे। एथि पई आपनको uidai.gov.in रे क्लिक करी विजिट करिबाको हेबो। एहा परे माई आधार सेक्शन को जिबाको पड़िबो। परे पीवीसी आधार कार्ड उपरे क्लिक करी 12 टिकिया नंबर देबाको पड़िबो। नंबर देबा परे ओटीपी उपरे क्लिक करिबाको हेबो। जदि मोबाइल नंबर रजिस्ट्रेशन होइथिबो ताहेले नंबर देबे, जदि होई नथिबो तेबे मोबाइल नंबर नॉट रजिस्टर उपरे क्लिक करिबे। तेबे गुरुत्वपूर्ण कथा हैला अप्लाई करिबा समय रे आसीबाको थिबा आधार कार्ड केमिति रहिबो ताहा भी देखि परिबे। तेणु जदि पीवीसी आधार कार्ड करिबाको इच्छा रखुचंती तेबे तुरंत करंतु आवेदन। परवर्ती खबर, बन्या बात्या पई एबेठारु प्रस्तुत हेबाको पड़िबो बोली समस्त राजस्व अधिकारी को कहिले मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्रीଙ୍କ चिंता बढ़ाइलानी वर्षा। आषाढ़ मास न हेउणु वर्षा पानी रे उबुटुबु हेउछि राजधानी भुवनेश्वर। असराय वर्षा रे भासुछि गाड़ी मोटर। ए नै चिंता प्रकट करिसेंती मुख्यमंत्री मोहन माझी। तेबे भुवनेश्वर ड्रेनेज समस्या नै मुख्यमंत्री चिंता प्रकाश करिसेंती। ए दिगरे गुरुत्व देबार अछि बोली कहिले मुख्यमंत्री। एथि सह बन्या बात्यार मुकाबिला पई एबेठु प्रस्तुति आरंभ करिबाको सीएम निर्देश देइसेंती। चलित वर्ष अधिक वर्षा हेबार आकलन होईछि। एबेठु सजग रहिबाको राजस्व अधिकारी को निर्देश देइसेंती मुख्यमंत्री। तेबे आषाढ़ मास न हेउणु वर्षार राजधानी बेहाल हेउछि। ए दिगरे अधिक गुरुत्व देबा आवश्यकता अछि बोली कहिसेंती मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी। परवर्ती खबर, प्रधानमंत्री सूर्य घर योजनार लाभ उठांतु, घरे बसी मागणा बिजुली पांतु। प्रधानमंत्री सूर्य घर योजना को नेई सारा देश रे खुशीर माहौल। एही योजना फेब्रुआरी 2024 रे आरंभ होइथिला, जहा धीरे धीरे लोकप्रिय हेबार लागिछि। एही योजनार लक्ष्य हेउछि 10 कोटी घरे सौर पैनेल र स्थापना करिबा, जहा भारतर शक्ति आत्मनिर्भरशीलता बढ़ाइबा सहित विद्युत बिल को कम करिबो। केंद्रीय नूतन एवं नवीकरणीय शक्ति मंत्रालय घोषणा करिछि जे एही योजना वार्षिक 1600 कोटी टंका संचय करिछि एवं एहार लक्ष्य हेउछि 2027 सुद्धा मोट 5 लाख कोटी टंकार संचय हासिल करिबा। सरकारी तथ्य अनुसार एही योजना अधीन रे एपर्यंत 1.5 कोटी रु अधिक घरे सौर पैनेल स्थापन करा जाइछि, जहा द्वारा प्रति परिवार रे वार्षिक हाराहारी 12,000 टंका संचय हेउछि। तेबे सरकार 2027 सुद्धा 10 कोटी घरे सौर पैनेल स्थापन करिबार लक्ष्य रखिछंती, जहा भारतर कार्बन फुटप्रिंट कम करिबो। ता सहित नवीकरणीय शक्ति को प्रोत्साहन मिलिबो। परवर्ती खबर, आसंता 3 दिन जाए प्रचंड ग्रीष्म प्रवाह, तातीर मिलिबनी निस्तार।
खबर आगामी 3 दिन जाए राज्य में ग्रीष्म प्रवाह स्थिति रहिबो। उपकूल ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशार विभिन्न स्थान में एभली स्थिति सृष्टि होई पारे। 5 एवं 6 तारिख रे भी असंभाळ तातीर निस्तार मिलिबनी। ए नेई पाणीपाग विभाग एभली पूर्वानुमान करिछि। गुरुवार बालेश्वर, भद्रक, गजपति, जगतसिंहपुर एवं पुरी रे ग्रीष्म प्रवाह स्थिति रही पारे। जाजपुर, केन्द्रापड़ा, कटक, खोर्धा, नयागढ़ एवं गंजाम रे भीषण गरम और गुळुगुळी होई पारे। शुक्रवार मध्य ग्रीष्म प्रवाह रहिबो। एही 3 दिन कालबैशाखी प्रभाव रे उत्तर ओडिशा एवं दक्षिण ओडिशार अल्प किछि स्थान रे घड़घड़ी सह वर्षा होई पारे। परवर्ती खबर पुणी माड़ी चलीछि राज्य रे कोरोना। आज पुणी 3 नुआ आक्रांत चिन्हट। राज्य रे बढ़िबारे लागिछि कोरोना आक्रांतक संख्या। गत किछि दिन हेबो प्रतिदिन कोरोना आक्रांत चिन्हट हेउछंती। पॉजिटिव संख्या 18 को छुईथिबा बेले राज्य रे आउ 3 कोरोना आक्रांत चिन्हट होइछंती। मोट कोरोना आक्रांतक संख्या 18 रे पहुंचीछि। तेबे आज चिन्हट होइथिबा 3 जण रोगींक परिचय मिली पारि नाही। खबर अनुसार ट्विन सिटी रे कोरोना आक्रांत चिन्हट हेउछंती। कटक रे 2 जण पॉजिटिव रहिछंती। प्रथम आक्रांत होम क्वारंटाइन रे रहिथिबा बेले द्वितीय व्यक्ति हॉस्पिटल रे चिकित्सित हेउछंती। तेबे कोरोना को नै आतंकित न होई सतर्क रहिबा पई जनस्वास्थ्य निर्देशक सूचना दैछंती। परवर्ती खबर आसंता 6 तारिख रे नियुक्ति पत्र बांटिबे मुख्यमंत्री। अनेक आशायी शिक्षक चाकरी पाइबा नै सूचना रहिछि। रेल ऑडिटोरियम रे नियुक्ति मेला हेबो। सूचना अनुसार गणशिक्षा विभाग रे 826 पीजीटी शिक्षक नियुक्ति पाइबे। सेहीपरि 81 जन पॉलिटेक्निक शिक्षकों को चाकरी दिया जिवो। मोट 1240 जन को मुख्यमंत्री नियुक्ति पत्र बांटिबा नै सूचना रहिछि। स्वास्थ्य परिवार कल्याण विभाग पक्षरु 169, वाणिज्य परिवहन विभाग रे 63, अबकारी विभाग रे 32, पंचायती राज विभाग रे 49, श्रम एवं कर्मचारी राज्य बीमा विभाग रे 19 जन को चाकरी दिया जिवो। तेबे नियुक्ति मेला रे विद्यालय, गणशिक्षा विभाग, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण विभाग, दक्षता विकास और वैषयिक शिक्षा विभाग, पंचायत एवं पानीय जल विभाग, वाणिज्य परिवहन विभाग, श्रम और कर्मचारी राज्य बीमा विभाग रे चाकरी दिया जिवो। परवर्ती खबर पुणी झटका देला सुना दर। 10 ग्राम किनिले देबाको पड़िबो एतिकी टंका। गत किछि मास भितरे सुना दर क्रमागत भाबरे बढ़ी चलिथिबार सुना व्यवसाय मध्य प्रभावित हेउछि। अंतर्जातीय स्तर रे सुना दर वृद्धि पाउथिबारु एहार प्रभाव भारतीय बजार रे अनुभूत हेउछि। आगको मध्य एही दर चढ़ा रहिबो बोली स्पष्ट करिसेंती एक्सपर्ट। आज भारतीय बजार रे 24 क्यारेट सुना 99,270 टंका रहिछि। सेहीपरि 22 क्यारेट सुना दर 90,900 टंका छुईछि। सेहीपरि राजधानी भुवनेश्वर रे 24 क्यारेट सुना मूल्य 10 ग्राम पिछा 99,170 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 90,900 टंका को पहुंचिछि। सेहीभଳି मुंबई रे 24 क्यारेट मूल्य 99,170 टंका एवं 22 क्यारेट रो मूल्य 90,900 टंका रहिछि। सेहीपरि नुआ दिल्ली रे 24 क्यारेट सुनार मूल्य 99,320 टंका रहिथिबा बेले 22 क्यारेट सुनार मूल्य 91,050 टंका रहिछि। परवर्ती खबर 100 जनसंख्या विशिष्ट गाँ को संजोग हेबा पक्का रास्ता। एबे आउ खटिया रे बुहा हेबेनी रोगी। सब पीभीटीजी बा दुर्बल तथा अनुन्नत श्रेणी रो जनजाति गोष्ठी गाँ को रास्ता संजोग पई हेउछि योजना। राज्य सरकार प्रस्तुत करुछंती एक बड़ प्लान। एबे 100 जनसंख्या विशिष्ट गाँ को हेबा पक्का रास्ता। ए नेई गाँ गुड़िकर तालिका प्रस्तुत सरिछि। पीएम जनमन योजना रे 350 किलोमीटर पर्यंत रास्ता निर्माण नेई टार्गेट रखा जाइछि। ग्राम्य उन्नयन विभाग समीक्षा परे एकथा कहिछंती रवि नायक। से कहिछंती जे ब्रिज कम ब्यारेज निर्माण हेबो। एहा द्वारा चाषी को पानी दिया जाई पारिबो। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना एवं मुख्यमंत्री सड़क योजना रे होइथिबा रास्ता पर्यायक्रम रे डबल लाइन हेबो। परवर्ती खबर पीएम किसान। जानंतु किस्तीर टंका पई कोन रहिछि जरूरी सर्व। केंद्र सरकारंकर पीएम किसान योजना रे चाषी मानक वार्षिक 6,000 टंका आर्थिक सहायता मिलुछि। जहा सीधा सड़क चाषी अकाउंट रे 2,000 करी 3टी किस्ती रे पठा जाउछि। एही योजना अधीन रे 20तम किस्ती जून मासरे जारी हेबा नै संभावना रहिछि। पूर्वरु सरकार देशव्यापी सैचुरेशन ड्राइव आरंभ करिसेंती, जहा 31 मे 2025 पर्यंत चलिबो। एही अभियानर उद्देश्य हेउछि जेकोनोसी
ଯେକୌଣସି ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀ ଏହି ଯୋଜନାରୁ ବଞ୍ଚିତ ନ ହୁଅନ୍ତି ଏବଂ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ କିସ୍ତି ପାଇଯାନ୍ତି। କୃଷି ମନ୍ତ୍ରାଳୟ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରି ଏହି ଯୋଜନା ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ରାଜ୍ୟ ଏବଂ ଜିଲ୍ଲାଗୁଡ଼ିକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ଆପଣଙ୍କୁ ଏହି ସବୁ କାମ କରିନେବା ଜରୁରୀ, ନଚେତ୍ କିସ୍ତିର ରାଶି ବନ୍ଦ ହୋଇପାରେ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କିଷାନର ପରବର୍ତ୍ତୀ କିସ୍ତି ପାଇବା ପାଇଁ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଇ-KYC କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ସହିତ ଆଧାର ନମ୍ବର ଲିଙ୍କ କରିବା ବାଧ୍ୟତାମୂଳକ ଏବଂ ଭୂମି ରେକର୍ଡ ଯାଞ୍ଚ କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଯଦି ଏହି ପ୍ରକ୍ରିୟାଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରୁ କୌଣସିଟି ଅସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ରହିଥାଏ, ତେବେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା କିସ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏହି ସମ୍ପର୍କରେ ସାଧାରଣ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ବା CSC ମାଧ୍ୟମରେ ଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟ ସମାପ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ସରକାର ଆବେଦନ କରିଛନ୍ତି। ଯୋଜନାର ଲାଭ ପ୍ରକୃତ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ସୁନିଶ୍ଚିତ କରିବା ପାଇଁ ଗ୍ରାମ୍ୟ ସ୍ତରରେ ଅଧିକାରୀମାନଙ୍କୁ ସକ୍ରିୟ କରାଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କୁ ନୂତନ ଯୋଗ୍ୟ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ ଚିହ୍ନଟ କରିବାକୁ ଏବଂ ପୁରୁଣା ହିତାଧିକାରୀଙ୍କ ସୂଚନା ଅପଡେଟ୍ କରିବା ପାଇଁ କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି 24 ଫେବୃଆରୀରେ ବିହାରର ଭାଗଲପୁରରେ ଚାଷୀମାନଙ୍କୁ PM କିଷାନର 19ତମ କିସ୍ତି ଦେଇଥିଲେ। ଏହାପରେ ଜୁନ୍ ମାସରେ 20ତମ କିସ୍ତି ଜାରି ହେବା ପାଇଁ ଯାଉଛି। ତଥାପି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାରିଖ ସ୍ଥିର ହୋଇନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି ଯେ ଜୁନ୍ ମାସରେ ଏହି ଟଙ୍କା ଆସିପାରେ। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲିଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 21ରୁ ସଂସଦର ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆସିପାରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ। ଜୁଲାଇ 21 ତାରିଖରୁ ସଂସଦରେ ମୌସୁମୀ ଅଧିବେଶନ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଏନେଇ ସଂସଦୀୟ କାର୍ଯ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କିରଣ ରିଜିଜୁ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସୂଚନା ମୁତାବକ ଏହି ଅଧିବେଶନ ଅଗଷ୍ଟ 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲିବ। ଏହି କ୍ରମରେ ଉଭୟ ରାଜ୍ୟସଭା ଏବଂ ଲୋକସଭାରେ ଅଧିବେଶନ ଚାଲିବ। ଏଥିରେ ବିଧେୟକ ଏବଂ ଅଣବିଧେୟକ କାର୍ଯ୍ୟ ଉପରେ ଆଲୋଚନା ହେବ। କିରଣ ରିଜିଜୁ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କହିଛନ୍ତି କି ଚଳିତ ଅଧିବେଶନରେ ଅନେକ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ପ୍ରସ୍ତାବ ଆସିବା ସହ ଏହା ଉପରେ ଚର୍ଚ୍ଚା କରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ଚାଲିଛି। ସଂସଦକୁ ଶୃଙ୍ଖଳିତ ଭାବରେ ଚଲାଇବାକୁ ସଂସଦୀୟ ମନ୍ତ୍ରୀ ବିରୋଧୀ ଦଳମାନଙ୍କ ସହଯୋଗ ଲୋଡ଼ିଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି କି ସରକାର ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଏହି ଅଧିବେଶନ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ଚାଲୁ ଏବଂ ଦେଶ ହିତରେ ସକାରାତ୍ମକ ଆଲୋଚନା ହେଉ। ଏଥିସହ ବିରୋଧୀଙ୍କ ଭାଗିଦାରୀ ଲୋକତନ୍ତ୍ରର ଆତ୍ମା ବୋଲି ସେ କହିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ସାବଧାନ, RBI SBI ନାଁରେ ଜିରୋ ହୋଇଯାଉଛି ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ। ଜାଣନ୍ତୁ ଠକେଇରୁ ବଞ୍ଚିବେ କେମିତି। ସାଇବର ଠକେଇରୁ ନୂଆ ନୂଆ କୌଶଳ ବାହାରିଲାଣି। ଏବେ RBI ଭଏସ୍ କଲ୍ ଏବଂ SBI ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଠକେଇର ନୂତନ ପଦ୍ଧତି ଉଦ୍ଭାବନ ହୋଇଛି। ସାଇବର ଠକମାନେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ବା RBI ନାମରେ ନକଲି ଭଏସ୍ କଲ୍ ପଠାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ଲୋକଙ୍କୁ ମିଥ୍ୟା ଚେତାବନୀ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସନ୍ଦେହଜନକ କ୍ରେଡିଟ୍ କାର୍ଡ କାରବାର ଯୋଗୁଁ ସେମାନଙ୍କର ବ୍ୟାଙ୍କ ଆକାଉଣ୍ଟ ବ୍ଲକ ହୋଇଯିବ। ଯଦି ସେମାନେ ଏହାକୁ ଏଡ଼ାଇବାକୁ ଚାହାନ୍ତି, ତେବେ 1 ନମ୍ବର ଦବାନ୍ତୁ। ଏହିଭଳି ସେମାନେ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ଫିସିଂ ଜାଲରେ ଫସାଉଛନ୍ତି। ସେହିଭଳି SBI ରିୱାର୍ଡ ପ୍ରଲୋଭନ ଦେଖାଇ ସେମାନେ ଏକ ନକଲି ଆପ୍ଲିକେସନ ଡାଉନଲୋଡ କରିବାକୁ କହୁଛନ୍ତି। ତେବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଜାଣିନେବା ଆପଣମାନେ ଏହିଭଳି ଠକେଇରୁ କିଭଳି ଭାବରେ ବଞ୍ଚିପାରିବେ। ତେବେ SBI ସ୍ପଷ୍ଟ କରିଛି ଯେ ଏହା SMS କିମ୍ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ପୁରସ୍କାର ରିଡେମ୍ପସନ ଲିଙ୍କ କିମ୍ବା APK ପଠାଏ ନାହିଁ। ହ୍ୟାକର୍ସ ମାନେ ସୋସିଆଲ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ଏବଂ ବୈଷୟିକ ତ୍ରୁଟିର ସୁଯୋଗ ନେଇ ଉପଯୋଗକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ଡିଭାଇସ୍ ଆକ୍ସେସ୍ କରି ସେମାନଙ୍କୁ ଠକୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରିବା କିମ୍ବା ଆପ୍ ଡାଉନଲୋଡ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ସତର୍କ ରହିବା ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ। ତେବେ କିଭଳି ରକ୍ଷା ପାଇପାରିବେ? RBI ଭଏସ୍ କଲ୍ କିମ୍ବା SBI ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇବା ଲୋଭରେ କେବେ ବି କାହା ସହିତ OTP, କାର୍ଡ ନମ୍ବର, UPI ପିନ୍ ସେୟାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯଦିଓ ସେ ନିଜକୁ RBI କିମ୍ବା ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଧିକାରୀ ବୋଲି ଦାବି କରନ୍ତି, ହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟାଙ୍କ ରିୱାର୍ଡ ପଏଣ୍ଟ ପାଇଁ କଲ୍ କିମ୍ବା SMS ରେ ସୂଚନା ମାଗେ ନାହିଁ। ନକଲି ଲିଙ୍କ ଉପରେ କ୍ଲିକ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ୱେବସାଇଟର URL ଭଲ ଭାବରେ ଯାଞ୍ଚ କରନ୍ତୁ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କର କୌଣସି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତେବେ ତୁରନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କର ହେଲ୍ପଲାଇନ ସହିତ ଯୋଗାଯୋଗ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ସାଇବର ଅପରାଧକୁ ରିପୋର୍ଟ କରନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 2047 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହେବ ବିକଶିତ ରାଷ୍ଟ୍ର, କହିଲେ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର। 2025 ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ହୋଇପାରେ ବିଶ୍ୱର ଚତୁର୍ଥ ସର୍ବବୃହତ ଅର୍ଥନୀତି। ଏ ସମ୍ବନ୍ଧରେ IMF ଏକ ସର୍ଭେ ରିପୋର୍ଟ ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଯଦି ଏହା ସତ୍ୟରେ ପରିଣତ ହୁଏ, ତେବେ ଆଗାମୀ ଦିନରେ ଭାରତର ଅର୍ଥନୀତି $4 ଟ୍ରିଲିୟନ ପହଞ୍ଚିବ। କେବଳ ସେତିକି ନୁହେଁ, ଆକଳନ କରାଯାଉଛି କି 2027 ସୁଦ୍ଧା ଭାରତ ଦ୍ରୁତ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର ହାସଲ କରିବା ସହ ବିଶ୍ୱର ତୃତୀୟ ଅର୍ଥନୀତି ଜର୍ମାନୀକୁ ଟପିଯିବ। 2047 ସୁଦ୍ଧା ସରକାରଙ୍କର ମେକ୍ ଇନ୍ ଇଣ୍ଡିଆ
ଯୋଜନାରେ ବିକଶିତ ଭାରତର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ପୂରଣ ହେବ। କିନ୍ତୁ ପ୍ରସିଦ୍ଧ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞ ତଥା ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କର ପୂର୍ବତନ ଗଭର୍ଣ୍ଣର ରଘୁରାମ ରାଜନ ଏ ସଂକ୍ରାନ୍ତରେ ଭିନ୍ନ ମତ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ଏକ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ସେ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଭାରତକୁ ବିକଶିତ ହେବାକୁ ହେଲେ ଅଭିବୃଦ୍ଧି ହାର 8.5ରୁ 9% ହାରରେ ଆଗକୁ ବଢିବାକୁ ପଡିବ। କାରଣ ଭାରତ ତୁଳନାତ୍ମକ ଭାବେ ଗରିବ ଏବଂ ବିକାଶମୁଖୀ ଦେଶ। ବିଶ୍ୱ ଅନିଶ୍ଚିତତା ସତ୍ତ୍ୱେ ଭାରତର ଜିଡିପି ଦୃଢ ରହିଥିବା ବେଳେ ରାଜନଙ୍କ ବକ୍ତବ୍ୟ ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଛି। ତେବେ 2024ରୁ 25 ଆର୍ଥିକ ବର୍ଷର ଚତୁର୍ଥ ତ୍ରୈମାସିକରେ ଜିଡିପି ଅଭିବୃଦ୍ଧି 7.4% ଅଛି। ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞଙ୍କ ଗବେଷଣାରୁ ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହା 6.5% ରହିବ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏ ନେଇ ବିଶ୍ୱର ଅନେକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ ଅର୍ଥନୀତି ତୁଳନାରେ ଭାରତର ଏହା ଭଲ ପ୍ରଦର୍ଶନ ବୋଲି ରାଜନ ମତବ୍ୟକ୍ତ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଗଛଟିଏ ଅଭିଯାନର ଦ୍ୱିତୀୟ ସଂସ୍କରଣ ଶୁଭାରମ୍ଭ କଲେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ଏଥିସହ ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କୁ ସାମିଲ ହେବାକୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଅପିଲ। ଗୁରୁବାରଠୁ ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜିଠୁ ମାଙ୍କ ନାଁରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 2.0 ଅଭିଯାନ ଆରମ୍ଭ। ଜୁନ 5ରୁ ସେପ୍ଟେମ୍ବର 30 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ଲକ୍ଷ୍ୟ ରଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାର। ଏ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଡିଓ ବାର୍ତ୍ତା ମାଧ୍ୟମରେ ଗଛ ଲଗାଇବାକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ଏହି ଅଭିଯାନ ପ୍ରକୃତିର ସମ୍ମାନ ପ୍ରତି ଏକ ବଡ଼ ପ୍ରତିଜ୍ଞା। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଏହି ବୃହତ୍ ବୃକ୍ଷରୋପଣ ଅଭିଯାନକୁ ବ୍ୟାପକ କରିବା ପାଇଁ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ 2.0 ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିବେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି। ତେବେ ଏଥର 10 କୋଟି ଗଛ ଲଗାଇବା ପାଇଁ ଦେଶବାସୀ, ବିଶେଷ ଭାବରେ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ଭିଡିଓ ମେସେଜ ଜରିଆରେ ଆହ୍ୱାନ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମସ୍ତେ ନିଜ ମାଙ୍କ ନାମରେ ଗୋଟିଏ ଗଛ ଲଗାନ୍ତୁ, ତାହାର ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ଯତ୍ନ ନିଅନ୍ତୁ, ସେହି ଗଛକୁ ବଡ଼ ହେବାକୁ ଦିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଏହାର କାହାଣୀ ଅନ୍ୟମାନଙ୍କୁ କୁହନ୍ତୁ ବୋଲି ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ପାଇଁ ଖୁସି ଖବର। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଆରମ୍ଭ କରିବେ ମାଗଣା ୟୁପିଏସସି କୋଚିଂ। ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ୟୁପିଏସସିର ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମାଗଣା କୋଚିଂ ଆରମ୍ଭ କରିବାକୁ ଯାଉଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ବିଜ୍ଞପ୍ତି ପ୍ରକାଶ କରିଛି। ଉଚ୍ଚଶିକ୍ଷା ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ 500 ୟୁପିଏସସି ଆଶାୟୀ ପ୍ରାର୍ଥୀଙ୍କ ପାଇଁ 11 ମାସର ମାଗଣା କୋଚିଂ ଦିଆଯିବାକୁ ଘୋଷଣା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ମାଗଣା ୟୁପିଏସସି କୋଚିଂ ପାଇଁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି ଆବେଦନ ପ୍ରକ୍ରିୟା। ଆଜିଠାରୁ ଆସନ୍ତା 12 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେବ ଆବେଦନ। ସମସ୍ତ ଆବେଦନ ଅନଲାଇନରେ କରାଯିବ। ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ 1 ଜୁଲାଇରେ ୱେବସାଇଟରୁ ଆଡମିଟ କାର୍ଡ ଡାଉନଲୋଡ କରିପାରିବେ। 6 ଜୁଲାଇରେ ହେବ ୟୁପିଏସସି ମାଗଣା କୋଚିଂ ପାଇଁ ପରୀକ୍ଷା। ତେବେ ଯୋଗ୍ୟ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏବେ samsodisha.gov.in ରେ ଯାଇ ପ୍ରବେଶ ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିପାରିବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଏଣିକି ଏଟିଏମରୁ ବାହାରିବ ଛୋଟ ନୋଟ। 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ରଖିବାକୁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ। ଏଟିଏମରୁ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିବା ଲୋକମାନେ ଅଧିକାଂଶ ସମୟରେ ଛୋଟ ନୋଟ ପାଉନଥିବାରୁ ନିରାଶ ହେଉଛନ୍ତି। କୌଣସି ଜରୁରୀ କାମରେ ଟଙ୍କା ଉଠାଉଥିବା ବେଳେ କେବଳ 500 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାରୁଛି। ସେହି ନୋଟକୁ ନେଇ କିଛି କିଣିବା ବେଳେ ବ୍ୟବସାୟୀମାନେ ଛୋଟ ନୋଟ ମାଗୁଛନ୍ତି। ଏ ନେଇ ଲୋକମାନେ ସାମ୍ନା କରୁଥିବା ସେହି ସମସ୍ୟା ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଦୂର ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଏଟିଏମରୁ ଯେଭଳି ନିୟମିତ 100 ଏବଂ 200 ଟଙ୍କିଆ ନୋଟ ବାହାରିବ, ସେଥିପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ସମସ୍ତ ବ୍ୟାଙ୍କ ଏବଂ ଏଟିଏମ ପରିଚାଳନା କରୁଥିବା ସଂସ୍ଥାଗୁଡ଼ିକୁ ଭାରତୀୟ ରିଜର୍ଭ ବ୍ୟାଙ୍କ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଆରମ୍ଭ। ଶ୍ରଦ୍ଧାଳୁଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିଲା ଗାଇଡଲାଇନ। ଆସନ୍ତା ଜୁଲାଇ 3ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା। ଏ ନେଇ ଜାମ୍ମୁରେ ଜୋରସୋର ଚାଲିଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି। ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସିଆରପିଏଫ ଏବଂ ଜାମ୍ମୁ ପୋଲିସ ନିୟୋଜିତ ହେଉଛନ୍ତି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ବେସ୍ କ୍ୟାମ୍ପରେ ସୁବିଧାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଚଳିତ ବର୍ଷ ଅମରନାଥ ଯାତ୍ରା ଜୁଲାଇ 3 ତାରିଖରୁ 9 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏହି ଭବ୍ୟ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଲାଣି। ଯାତ୍ରୀଙ୍କ ସୁଖମୟ ଯାତ୍ରା ଅନୁଭୂତି ପାଇଁ ରାସ୍ତାଘାଟ ନବୀକରଣ କାର୍ଯ୍ୟ ମଧ୍ୟ ଚାଲୁ ରହିଛି। ଏଥିସହିତ ସୁରକ୍ଷିତ ଏବଂ ଶାନ୍ତିପୂର୍ଣ୍ଣ ଯାତ୍ରା ନିମନ୍ତେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା କଡ଼ାକଡ଼ି କରାଯାଇଛି। ସିଆରପିଏଫର ଡାଇରେକ୍ଟର ଜେନେରାଲ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥାର ଯାଞ୍ଚ ପାଇଁ ଭଗବତୀ ନଗର କ୍ୟାମ୍ପରେ ପହଞ୍ଚିଥିଲେ। ପାରା ମିଲିଟାରୀ ପୋଲିସ ଫୋର୍ସ ମଧ୍ୟ ଘଟଣାସ୍ଥଳରେ ସୁରକ୍ଷା ବ୍ୟବସ୍ଥା ପାଇଁ ମୁତୟନ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଦେଶ ଏବଂ ବିଦେଶରୁ ଆସୁଥିବା ଲକ୍ଷ ଲକ୍ଷ ଭକ୍ତଙ୍କୁ ଏକ ନିରାପଦ, ସମ୍ମାନଜନକ ଏବଂ ସୁବିଧାଜନକ ଅନୁଭୂତି ପ୍ରଦାନ କରିବା ପାଇଁ ଯୁଦ୍ଧକାଳୀନ ଭିତ୍ତିରେ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଆସିଲା ବଡ଼ ଖବର। ଖାତାକୁ ଆସିବ ସୁଭଦ୍ରା ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା 15,000। ସୂଚନା ଦେଲେ ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡ଼ା। ଉପମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ମହିଳା ସଶକ୍ତ ହେଲେ, ବ୍ୟବସ୍ଥା ସୁଦୃଢ଼ ହେଲେ ଦେଶର ବିକାଶ ହେବ। ଗତ ମାର୍ଚ୍ଚ 31 ସୁଦ୍ଧା ଯେଉଁ ମହିଳାମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ଆବେଦନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଯୋଗ୍ୟ ବିବେଚିତ ହୋଇଥିଲେ, ସେମାନେ ଏହି ଆର୍ଥିକ ସହାୟତା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତିର ଚତୁର୍ଥ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ପାଇସାରିଛନ୍ତି, ଯାହା ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ କାରବାରକୁ ସହଜ କରିଛି। ସୂଚନାଯୋଗ୍ୟ ଯେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ 1,65,877 ଜଣ ମହିଳା
ମହିଳା ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଥିଲେ। ସେହିଭଳି 98,82,092 ଜଣ ମହିଳା ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି ଏବଂ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ପାଇଁ ନୂଆ ଆବେଦନ କରିଥିବା ଯୋଗ୍ୟ ହିତାଧିକାରୀଙ୍କୁ ଗତ ଏପ୍ରିଲ ମାସ 24 ତାରିଖରେ ସରକାର ଏକାଥରକେ 10,000 ଟଙ୍କା ପଠାଇଥିଲେ। ଏଥିସହିତ ଯେଉଁମାନେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ବି ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରୁ ଟଙ୍କା ନ ପାଇ ବଞ୍ଚିତ ଅଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ ଏକାଥରକେ 3ଟି କିସ୍ତିର ଟଙ୍କା 15,000 ମିଳିବ। ତୃତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ବଣ୍ଟନ ସମୟରେ ଏବଂ ଯେଉଁମାନେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାରେ ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ପାଇସାରିଛନ୍ତି ସେମାନଙ୍କୁ କେବଳ ତୃତୀୟ କିସ୍ତିରେ 5,000 ଟଙ୍କା ମିଳିବ। ଏ ନେଇ ବଡ଼ ଘୋଷଣା କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଭାତୀ ପରିଡା। ତେବେ ଆପଣମାନେ ଆମର ଏହି ଭିଡିଓଟିକୁ କେଉଁ ଜିଲ୍ଲାରୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସୁଭଦ୍ରାର ପ୍ରଥମ କିସ୍ତି ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ କିସ୍ତି ଟଙ୍କା ପାଇଛନ୍ତି କି ନାହିଁ କମେଣ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଲେଖିକି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଉଦ୍ଘାଟିତ ହେଲା ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ। ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ ଧର୍ମସ୍ଥାନକୁ କରିବ ଚଳାଚଳ। ପୁରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ଧାମରୁ ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଧାର୍ମିକ ସ୍ଥଳକୁ ଜଗନ୍ନାଥ ଏକ୍ସପ୍ରେସ ଗଡ଼ିଛି। ପୁରୀରୁ 5 ଧାର୍ମିକ ଏବଂ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ ପାଇଁ ସୁପର ପ୍ରିମିୟମ ବସ୍ ସେବା ଆଜି ଆରମ୍ଭ ହୋଇଛି। ତେବେ ରାଜ୍ୟରେ ମୋହନ ସରକାରଙ୍କ ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଉପଲକ୍ଷେ ଏହି ଯୋଜନା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଥିବା ସୂଚନା ରହିଛି। ରାଜ୍ୟ ଓଡ଼ିଶା ସଡ଼କ ପରିବହନ ନିଗମ ତରଫରୁ ସମସ୍ତ ପ୍ରସ୍ତୁତି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଯୋଜନାକୁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପୁରୀ ବସଷ୍ଟାଣ୍ଡରୁ ବାହାରିଛି ବସ୍। ଏ ନେଇ ଓଏସଆରଟିସି ଅଧିକାରୀମାନେ ପତାକା ଦେଖାଇ ଶୁଭାରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯେଉଁ ବାହାର ରାଜ୍ୟର ସ୍ଥାନଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ସେବା ଆରମ୍ଭ କରାଯାଇଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ହେଲା ପୁରୀରୁ ଅଯୋଧ୍ୟା, ପୁରୀରୁ ଉଜ୍ଜୟିନୀ, ପୁରୀରୁ ତିରୁପତି, ପୁରୀରୁ ହାଇଦ୍ରାବାଦ, ପୁରୀରୁ ଭିଲାଇ ଏବଂ ଭୁବନେଶ୍ୱରର ବିଶାଖାପଟ୍ଟନମ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସୁରୁଖୁରୁରେ ସରିବ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କର ରଥଯାତ୍ରା। ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଚାଲିଛି ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା। ଶୃଙ୍ଖଳିତ ନୀତିକାନ୍ତି ସହ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ସମୟରେ କାର୍ଯ୍ୟ ସାରିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତାବ ଦିଆଯାଇଛି। ଏ ନେଇ ପୁରୀ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ସମସ୍ତ ସେବାୟତଙ୍କୁ ନେଇ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଆଲୋଚନା କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତା 11 ତାରିଖ ଦେବସ୍ନାନ ପୂର୍ଣ୍ଣିମା ରହିଛି। ରତ୍ନବେଦୀ ଛାଡ଼ି ପହଣ୍ଡି ହୋଇ ସ୍ନାନ ବେଦୀକୁ ବିଜେ କରିବେ ଦାରୁଦିଅଁ। ସ୍ନାନ ନୀତି ପରେ ଗଜାନନ ବେଶରେ ଦର୍ଶନ ଦେବେ ଶ୍ରୀଜୀଉ। ଏଥିପାଇଁ ନୀତି ନିର୍ଘଣ୍ଟ କରାଯାଇଛି। ବରିଷ୍ଠ ଦଇତାପତି ସେବାୟତଙ୍କର ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ନିର୍ଦ୍ଦେଶରେ ହେବ ସମସ୍ତ ନୀତିକାନ୍ତି। ଗତବର୍ଷ ଆଡ଼ପ ମଣ୍ଡପ ପହଣ୍ଡି ତ୍ରୁଟି ଯେପରି ପୁନରାବୃତ୍ତି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ସଜାଗ ରହିବାକୁ ପରାମର୍ଶ ଦିଆଯାଇଛି। ତେବେ ପାଉଣାକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ବ୍ୟକ୍ତ କରିଥିବା ବେଳେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ନୀତି ଅନୁଯାୟୀ ସମସ୍ତ କାମ ସୁଚାରୁ ରୂପେ ସାରିବାକୁ ପ୍ରଶାସନକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି ସେବାୟତ।